न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। हॉलीवुड की सीरीज है फास्ट एंड फ्यूरियस। पूरी फिल्म देखनी हो तो कई घंटे थानू सिनेमा हॉल दे विच बतीत करने पैणगे, पर अज फास्ट एंड फ्यूरियस असीं थानू दिखावांगे जो फिरोजपुर के लोगों ने देखी कुछ मिनटां दे अंदर अंदर। पूरी फास्ट एंड फ्यूरियस और एक एक चीज तकरीबन उस तरीके दी। इस फास्ट एंड फ्यूरियस दे विच तेजी भी हैगी है, एक्शन भी हैगा, कार्रवाई भी है। और एक्शन कौन ले रहा है? फिरोजपुर दी पुलिस। फिरोजपुर शहर दे विच पुलिस ने फिल्मी अंदाज दे विच फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल दे विच मुलजमां नूं फड़ लिया। शहर दे अंदर बाजार दे विचकार मुलजमां दी गड्डियां दा पीछा कीता पुलिस ने। और किस तरीके कीता है तस्वीरां दे नाल तुहानूं दिखावांगे। एक एक तस्वीर पहला खबर तुहानूं दस दिंदे आ। शहर दे अंदर मुलजमां दी गड्डियां दा पीछा कीता। एसएचओ ने बराबर गड्डी लिया के फायर मारे ते उस तो बाद काबू कर लिया मुलजमां नूं। भीड़ भाड़ वाले इलाके विच ये पूरा एक्शन होया ते इस तो बाद दो मुलजमां नूं काबू करके उन्हां दे कोलों हेरोइन बरामद कर ली गई। फिरोजपुर दे विच शहर दे एसएचओ ने मुलजमां नूं किस अंदाज दे विच फड़िया और अपने आप विच फास्ट एंड फ्यूरियस दा जिहड़ा हैगा पूरा एक्शन इस पूरी क्लिप दे विच हैगा। एक स्कूल बस भी लपेट विच आण तो बची है, एक महिला लपेट विच आण तो बची है, पर पुलिस अपने मकसद दे विच कामयाब रही है। किते ना किते जिहड़ी लोक मंग करदे ने कि पुलिस एक्शन लवे, पुलिस जिहड़ी हैगी है कार्रवाई करे, वो कार्रवाई जिहड़ी हैगी वो होंदी हुई नजर आई। तस्वीरां दिखानी शुरू करदे हैं। तस्वीरां अपने आप विच अहम ने। एक गड्डियां दा सीक्वेंस जिहड़ा हैगा इसनूं ध्यान नाल देखना। मैं अपनी टीम नूं कहांगा पूरा वीडियो जिहड़ा हैगा असीं एक एक करके लोकां नूं दिखावांगे भी समझावांगे भी हो की रिहा है। पुलिस दी गड्डी जिहड़ी हैगी है नीले रंग दी हैगी है, गूढ़े रंग दी गड्डी जिहड़ी हैगी है, जीप जिहड़ी हैगी है वो पुलिस दी हैगी है। पंजाब पुलिस उस ते लिखा होया है और उसके अगे लगी हुई है स्विफ्ट डिजायर गड्डी, जिससे बिल्कुल नाल लाके पुलिस की गड्डी आ रही है। और उधर दूजे पासे पीले रंग की चुन्नी लई महिला जिहड़ी हैगी एक्टिवा ते जा रही सीगी, वो भी जद विच आंदी है, डिग जांदी है, बाल बाल बचदी है, सिर उसका गड्डी हेठा आ सकदा सी। बाइक सवार अगे जा रहे ने, बाइक सवार वाल वाल बचे ने। और उस तो पहला क्यों ये सब कुछ होया, किस तरीके पुलिस अधिकारियों तुसीं देख रहे हो खाकी वर्दी दे विच पुलिस अधिकारी जिहड़ा सीगा, स्कूल बस जिहड़ी सीगी वो वाल वाल बची हैगी इस पूरी कार्रवाई दौरान। तस्करां दी गड्डी सीगी, दरअसल चिट्टे रंग दी गड्डी जिहड़ी सीगी इस दे विच चिट्टे दे तस्कर जिहड़े हैगे वो सीगे। हेरोइन इन्हां दे कोल सीगी, चिट्टा जिस नूं कहा जांदा पंजाब दे विच, ते चिट्टे दे तस्करां दी चिट्टी गड्डी दा पीछा कर रही सी पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस की गड्डी लगी हुई सी तस्करां दे पीछे। पुलिस मुलाजम ने उतर के गड्डी दे बिल्कुल नेड़े आके अपनी सरकारी पिस्टल जिहड़ी हैगी वो ताण दित्ती इन्हां दे उत्ते। रुकण लई कहा पर ए नहीं रुके, और नहीं रुके तो फिर एसएचओ नूं लेना पिया एक्शन। और एक्शन किस तरीके लिया है वो अपने आप विच देखण वाला हैगा। एसएचओ गड्डी तो उतरदा है, पिस्टल जिहड़ी हैगी है सरकारी पिस्टल जिहड़ी हैगी वो बाहर कढदा है, बकायदा रुकण दे लई कहंदा है गड्डी दे कोल जाके, पर गड्डी वाले गड्डी नहीं रोकदे। तुसीं तस्वीरां भी देख रहे हो। और ये चिट्टी गड्डी दे विच जिहड़े तस्कर सीगे, मुलजम सीगे, बकायदा बाकी गड्डियां नूं जिहड़ा हैगा टक्कर मारदे हुए अगे लंघ रहे ने, इस गल दी परवाह कीते बिना कि वो शहर दे बाजार दे विच ने, लोक जद विच आ सकदे ने, लोकां नूं खतरा हो सकदा है। मुलजमां दे सिर ते जुर्म दा भूत सवार सीगा और इस भूत नूं लाण दी कोशिश जिहड़ी हैगी है पंजाब पुलिस दे मुलाजमां ने कीती। एसएचओ ने जिस तरीके कार्रवाई की, गड्डी में सवार होकर पहला उतर के रुकण लई कहा, पिस्टल विखा के नहीं रुके तो गड्डी बिल्कुल एकदम नाल ला ली। उस तो बाद जो तस्वीर सामने आंदी है पुलिस मुलाजम अपनी पिस्टल दे नाल बकायदा फायर करते हैं। और ये तस्वीर जिहड़ी हैगी भरे बाजार, ये फिरोजपुर दे भरे बाजार जिहड़े ये तस्वीर कल लोकां ने देखी और लोग हैरान रह गए कि हो की रहा है। बाजार दे विच एक पुलिस मुलाजम पूरी यूनीफॉर्म दे विच हैगा, दूजा जिहड़ा हैगा सादी वर्दी दे विच हैगा, दोवां दे हत्थां विच पिस्टल है, दोवें एकदम भजदे ने गड्डी दे पिछे। लोकां नूं भी समझ नहीं आया कि आखिर होण की वाला है, पर जो कुछ होया उस तो बाद पुलिस की पिठ थापड़ी जा रही है कि पुलिस ने एक्शन लिया और नशा तस्करां नूं जिहड़ा हैगा वो काबू किया। किस तरीके एक्शन लिया, पहला रुकण दे लई किया। इस लाल घेरे दे अंदर तुहानूं नजर आ रहा है एक पुलिस वाला नजर आ रहा है, एक होर पुलिस मुलाजम है सादी वर्दी दे विच, दोवां ने पिस्टल हत्थां दे विच फड़ी हुई है, रुकण दा इशारा करदे ने अपराधियां नूं, पर जदों नहीं रुकदे तां फिर भज के गड्डी दे टायर ते निशाना लाया और गड्डी नूं रोक के काबू कर लिया। हालांकि इस सब दे विचाले एक महिला जिहड़ी हैगी है वो भी वाल वाल बची है, उसनूं भी नहीं समझ आया कि उसदे नाल अचानक होया की है। इन्नी तेज रफ्तार दे नाल उसदे नेड़ेओ गड्डी कढ के कौन लेके गया है, किसने उसनूं मारन दी कोशिश की है, पर जिहड़े गड्डी में सवार सीगे वो हरेक गड्डी नूं इसे तरीके टक्कर मार रहे सीगे। उन्होंने सिर्फ महिला नूं ही साइड ते टक्कर नहीं मारी, उन्होंने इस तो पहला एक गड्डी वाले नूं भी टक्कर जिहड़ी हैगी है मारी है। और उस तो बाद इत्थे तुसीं वेख सकदे हो दो गड्डियां आंदियां ने, विचकार एक्टिवा वाला निकलदा है, अगे एक गड्डी हैगी वो निकल जाती है और उसके बिल्कुल पिछे
ਇਹ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਸਟਲ ਗੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੁਰਮ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਫਿਊਰੀਅਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਯਾਨੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਵੇਗੀ। ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸਮਗਲਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜ ਲਈ ਜਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਸਕਰ ਫੜ ਲਏ, ਉਸ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੀਨ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਲਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਲ ਨਹੀਂ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਕੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਲੈਫਟ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਫੇਟ ਵੱਜ ਕੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਲੈਫਟ ਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਿਲ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮੇ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਹੈ RFK ਰੋਡ ਤੇ ਸਦਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਡ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 289 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਦੀਪ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ
किस तरीके ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਰੇਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ, ਤਸਵੀਰਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ, ਉਹ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਉਹ ਕੱਲ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਸੀਕੁਐਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਸੀ ਗੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਭੀੜ ਭਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪੱਲਾ ਮੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੀੜ ਭਾੜ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਜ ਏਰੀਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਰੈਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸੀ ਗੇਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਭਾੜ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਆਰੋਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਮੈਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਗਦਾਦੀ ਗੇਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੈਡਲਰ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਥਰੋ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮਨਦੀਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗੀ, ਦੋ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਖੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀਗਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਦੀਪ? ਬਿਲकुल, मैं तस्वीरों के राही दर्शकों को समझाना चाहूँगा भी उन्हों का मोटिव की सीगा। उन्हों का मोटिव सीगा कि असी
इस भीड़ भाड़ इलाके तो ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਸ ਭੀੜ ਭਾੜ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਮਗਰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁਖਬਰ ਖਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਸਟ ਕੀਤਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤਾ ਕਈ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ ਬੜੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ ਮਖੂਗੇਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਡੇਗ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਆਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪੂ ਖੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰ ਖੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਾਇਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਪਰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਲਾਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਬਾਂਸੀ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਂਸੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਦੀਪ ਮੈਨ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਦੇ ਮੈਨ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ 2 ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਐਸਐਚਓ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀ मनदीप आवाज थोड़ी मेरे को नहीं आ पा रही मनदीप आवाज नहीं आ रही माइक एक बार अपना चेक करो मैं उद तक लोगों को एक बार अपने दर्शकों जो दिखाने हैं तस्वीर जी है लगातार तस्वीर दिखा रहे और मनदीप जो स्थान ते मौजूद ने जिस स्थान ते ये सारा एक्शन होया है वो एक्शन असी एक एक सीक्वेंस जोड़ के दस रहे हैं जिस पासों गड्डियां आईयां ने और जिस पासों गड्डियां तुरियां ने मखू गेट वाल जिहड़ा हैगा गड्डियां तुरियां और जेकर ये निकलण दे विच कामयाब हो जांदे तां फिर टारगेट ये सीगा कि दूजे शहरां वाल अमृतसर या तरनतारन वाले जा सकते सीगे मनदीप को एक बार फिर रुक करते हैं मनदीप आवाज एक बार अपनी चेक करा सकते हो मेरी आवाज थोड़ी तक आ रही होगी थोड़ी आवाज साडे दर्शकों तक जा रही होगी बिल्कुल मैं ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਦੀਪ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਨਦੀਪ ਮੈਨ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਪਲੱਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਜੋ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਲਾਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇਸ ਭੀੜ ਭਾੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੇਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ 'ਚ ਸੀ, ਮਗਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹੱਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਭਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਭੀੜ ਭਾੜ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਭਾੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਖੂ ਗੇਟ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਸੀ ਗੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਸੀ ਗੇਟ ਇਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਖੂ ਗੇਟ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ SHO ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ SHO ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਭਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SHO ਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ? BSF ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਰੱਗ ਫੜਦੀ ਹੈ BSF ਜਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਬੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ SHO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SHO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ SHO ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੀੜ ਭਾੜ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰਕ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ SHO ਨੇ? ਮਨਦੀਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ, SHO ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ SHO ਨੂੰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ SHO ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਿਟੀ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭੀੜ ਭਾੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਤਸਕਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਧਵਨ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਕੱਲ ਇਸ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਗਨਮੈਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੈਨੇਟਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮੇ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਲਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਬਾਂਸੀ ਗੇਟ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲੋ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਗਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਤੇ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਪ ਸੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਸਾਡਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਵੇਖੀਦਾ ਸਾਡੀ ਪੀਸੀਆਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਸਟ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਮਗਰ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ। ਛੁੱਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ? ਜਸਟ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਕੈਸੂਲਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਉਧਰੋਂ +2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਪੈਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਆਈ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸਮਾਈ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ ਦੇਸਮਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਔਰ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇਕਰ ਗਰਿਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਅਨਸਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰਮਤ ਰਹੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਦੀਪ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਮਨਦੀਪ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੜੀ ਗਈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨਦੀਪ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਅਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਜ਼ਨ ਔਰ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਵਰਜ਼ਨ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ